Hello, welcome to Akayas Academy. I am Vilas Rathod. So, in this chapter, we are going to discuss about banking. And you know very well, banking is very important because it manages the money supply in the market and in the entire country. And in this chapter, the important points we are going to discuss are the definition of the banking and the main functions of the banking and different types of the banks in India and the major issue like NPA, non-performing asset issues. Okay, so yes, non-performing asset issues in India, then non-banking financial companies in India. Then we'll be discussing the credit and monetary policy of RBI. In that, the important terms like SLR, CRR, repo rate, reverse repo rate, marginal standing facility, liquidity adjustment facility, base rate, MCLR means marginal cost of lending rate, then NEFT and RTGS. So these all important terms, those are repeatedly asked in the most of the exams on many occasions. So these terms we'll be discussing, and then we'll be discussing about the development finance institutions like IFCI, ICICI, CDB, IDBI, and UTI, LIC, and GIC. Then the most important topic for this year, that is the nationalization of banks and the merger or amalgamation of the banks, because this nationalization of the banks completed 51 years. It completed 51 years on 19th July. On just 2 days back, on 19th July, so it completed 51 years of nationalization. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ 51 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ 27 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದ್ ನಮ್ ಕಡೆ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ PSB. ಸೊ ಈ 27 ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದಾವೆ? ಜಸ್ಟ್ 12 ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ KS ಗೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 12. ಅವು 12 ಯಾವ ಇದಾವೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, nationalization of the banks completed 51 years on 19th July 2020. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಾಯಿತು? 1969 19th July. ಸೊ 19th July 1969 ದಲ್ಲಿ ಸೊ 14 ಅಂದ್ರೆ 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಮ್ 1967 ಸೊ ಟಿಲ್ 2020 ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 2020 ಜುಲೈ 19ಕ್ಕೆ 51 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. And then we'll be discussing about the banking sector reforms in India, and in these reforms we'll be majorly focusing on the committees, and in that particularly we are talking about Narsimhan Committee 192 and Nachiket More Committee, because this committee is very very important, because this committee talks about the payment banks in India. So whatever online transaction we are doing today, that is with the help of this payment banks, and that payment bank concept so explained by the or recommended by the Nachiket More Committee. Then we'll be discussing the PJ Nayak Committee and their recommendations. Okay, so these are very very important because they directly ask the question, so which of the following committee related to the payment bank, which of the following committee related to the nationalization of the banks, okay, or establishment of regional rural banks, or which of the following committee related to the formation of cooperative banks in India. Like that, there are asked many questions in previous years. So again, you can expect the questions from this topic. Okay, so then we'll be discussing the financial inclusion in India, and in that particularly we are focusing on Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, then payment banks, and just 1 minute, pen on stuck ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮಿರುವಂತ ಕಾಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದಾವಲ್ಲ,
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಆ ಕಾಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ಥರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುತ್ತನ್ನೋದು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು 1770 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1770, ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್, ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕು 1770 ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್? ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ liquidated in the year 1829. It is very important. Liquidated. What is liquidated? Liquidated ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಮೀನಿಂಗು. Liquidation means the process of the permanently closing the bank. ಏನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕು, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ 1770 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ 1829 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1829. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1791, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ, ದ ಜನರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? 1786 ಅಲ್ಲಿ 1786 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1791 ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ 86 ಅಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಫೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಇವಾಗ? ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು, ಯಾವುದು? ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1806 ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಜೂನ್, ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಮಂತದ ತಿಂಗಳಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಹೆಸರು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮುಂದೆ 1809, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಸೊ 1809 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1809 ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಅಂಡ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್? 1809 ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಂಕು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1840. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1843. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. So the Bank of Bengal in the year 1809, the Bank of Bombay in the year 1840, and the Bank of Madras in the year 1843. So you ಮೂರ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಮೂರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ದ ಕ್ವಾಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಕ್ವಾಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತಾರಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ದ ತ್ರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್. ಇವು ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1921. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 1809 ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 1840 ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಸೊ 1843 ಅಲ್ಲಿ. ಇವು ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ 1921 ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕು, ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್, ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿ ಮರ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಅಪಾನ್, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1947 ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1955. ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ 1955. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ 1955 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ had acted, ಇವು ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಯಾವುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸ್. ಇವು ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕು ದ ಕ್ವಾಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅವಾಗೆ. ಕ್ವಾಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಒಂದೇ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇದು ಒಂದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಕಾಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಒಂದೇ ನಮ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 1935. ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 1935 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವು ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅಪೆರೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಅದೇ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಪೆರೆಂಟ್ಲಿ ಆರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ವಾಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಇದು ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಸಿ ಇದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 218 ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಫೈನು ಹಾಕ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 1935. ಅಂಡ್ ಮುಂಚೆ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1949 ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1949. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1960 ದಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ 8 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇನ್ 8 ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಆ 8 ಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಇದರ ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದೇರ್ 8 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ under the State Bank of India Subsidiary Banks Act 1959. ಈ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ 1960 ರಲ್ಲಿ ಆ 8 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ. ಇವಾಗ ಅವು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದು ಐತಿಲ್ಲ, ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆರ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮೇನ್ಸಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗಾಗಲಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1969 ಸೊ 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಾದಂತ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ on 19th July 1969. ಸೊ ಅವಾಗ 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 1980 ಮತ್ತೆ 6 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ 6 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಕನಾಮಿ ಅವ್ರ ಎಂಟೈರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವರೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವರೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕನಾಮಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮೇಜರ್ಲಿ 3 ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದಾವೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇವು ಇನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಟ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇವು ನಮ್ಮ 3 ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್
ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವು ಮೂರು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು, ಸೊ ಇವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ. ಸೊ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೈಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ RBI. ಸೊ RBI ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ RBI ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ RBI ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ವಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಬುಕ್, ಅವ್ರ ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ ರುಪಿ, ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಬೌಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಜೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ 1926. 1926 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ RBI ಅಂತ. ಅದು RBI ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೆಸರಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಡ್, ಒಂದು ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇವ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ದವರು. ಸೊ ಈ ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ದವರು ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1926 ಇವ್ರ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಕಮಿಷನ್ಗೆ, ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ದ ಹಿಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದ RBI ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೂಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಿಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ಈ ಕಮಿಷನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಆಕ್ಟ್ ಹೆಸರೇನು, ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1934. ಈ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 1935 ಅಲ್ಲಿ RBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ RBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ ಹಿಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಕಮಿಷನ್. ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ ರುಪಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ 1935 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಇದು ಫುಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1949 ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್. ಸೊ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತದ್ದು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ 1935 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1937 ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂಬೈ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಯರ್ 1937 ಟಿಲ್ ಟುಡೇ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಮುಂಬೈದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1935 ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಹಿಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್, but this bank was shifted to Mumbai in the year 1937, and from the year 1937 till today it is located in Mumbai. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ನಾನ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನ್ ಅವ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ,
ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ. ಸೊ ಧೋ ಒರಿಜಿನಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಓನ್ಡ್, ಇದು ಮುಂಚೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ 1949 ದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಯರ್ 1949. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಐದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಬಿ ಐದ ಒಂದು ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ 1934, ದಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1934. ಈ ಆಕ್ಟ್ ದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಆರ್ ಬಿ ಐ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಈಸ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆನ್ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ವಿತ್ ವ್ಯೂ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕನಾಮಿದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯೂ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ ಟು ಆಪರೇಟ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರೆನ್ಸಿನ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಯಾರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಈ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ಲಿ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕರೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಆರ್ ಬಿ ಐ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂದಿದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ದ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹುಯಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡುದು ಯಾರು? ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಐ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, while keeping in mind the objective of growth. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸಡನ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ, ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿನ ಅವ್ರು ಅಂಡರ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಆಗಲಿ, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ MSF, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್. ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಕಂಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತ ಆದಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಜನರು ಗ್ರೋತ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ by using its different monetary policy tools like SLR, repo rate, reverse repo rate, ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಅವರಲ್ಲ, ಸೊ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಇವ್ರು ಯಾರು? IAS ರಿಟೈರ್ಡ್, ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೋಡಿ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ IAS ಇದ್ರು,
ಇವ್ರು IAS ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಗವರ್ನರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ RBI ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು? ಸೊ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್. ಇವರು 25ನೇ ಗವರ್ನರ್. ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ 25th ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಇವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2018. ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2018. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವರು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ RBI ರೂಲ್ಸ್ ಏನು, ಮೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ನೋಡಿ. ಸೊ RBI ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಗೇನ್ 1934 ಆಕ್ಟ್. in RBI the act ಇದೆ ನೋಡಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1934. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೊ gives the rules and ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟು ದ RBI ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1934 ಆಕ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್? 1934 RBI ಆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 2016. 2016 ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2016 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ. ಮುಂಚೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಆಗಲಿ, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ RBI. ಮುಂಚೆ RBI ದವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ಸು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಆಗಲಿ, ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಆಗಲಿ, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ SLR, CRR, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2016 by amending the RBI Act 1934. RBI Act 1934 ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಪಾಲಿಸಿನ ಈ ಕಮಿಟಿನವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ಅಟೋನಾಮಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದು. ಅಟೋನಾಮಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟ್, ಬಟ್ over the years the principle of central bank autonomous has been raised to the level of immutable law. Okay, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, under the section of 7 of the act, ಈ 1934 ಆಕ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 22 ಆಗಲಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 26. ಇವು 4 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಮ್ ಟೈಮು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, 2016ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಡಿಮಾನಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಡಿಮಾನಿಟೇಷನ್ ಏನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಡರ್ ಹುಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂಡರ್ ಹುಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ನೋಟ್ ನ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಸೀಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾವ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 26 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 26, ಸೊ RBI ಆ ನೋಟ್ ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ 7 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, as per the section 7, the central government ಅಂದ್ರೆ government of India, so government of India so may give the such direction, ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾರಿಗೆ? RBI ದವರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಏನಾದ್ರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ RBI ದವರಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಸೊ ದ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇನ್ ದ 85 years ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, 1934 ದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ 1935 ದಲ್ಲಿ RBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ 2020 ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? more than 85 years ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ಪವರ್ ನ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಏನು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅವರ್ ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 7
of the RBI Act talks about the special provision to the central government to give the advice and direction to the RBI. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ November 8, 2016 ಈ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಮರೆಯಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಡಿಮಾನಿಟೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 500 rupees ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ 1000 rupee ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡೇಟ್ ಇನ್ನು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ. November 8 ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ 2016. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ RBI ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಡಿಮಾನಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ದ RBI ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೋಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 22 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಯಾರಿಗಿದೆ, RBI ದವರಿಗೆ. ಸೊ RBI ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ತರ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಪವರ್ ಇದೆ? ಇಶ್ಯೂ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ಸ್. ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? RBI ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಕ್ಷನ್ 22 ಆಫ್ RBI Act 1934. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ದ RBI ಶಾಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದ denominational values of the notes as well as discontinuance of the issue of notes. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡಿನೋಮಿನೇಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ 1000 rupees ನೋಟ್ ಇತ್ತು, 500 rupees ನೋಟ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ 2000 rupee ನೋಟ್ ತಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿನೋಮಿನೇಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆ ಡಿನೋಮಿನೇಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ? RBI ದವರಿಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ RBI ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಆನ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದ RBI ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದಟ್ ಎನಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಸೀಸ್ ಟು ದ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕು ಅದರ ಏನು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 2 rupees 5 rupees 10 rupees ಯಾವುದೇ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಸೀರೀಸ್ ನ ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ? RBI ದವರಿಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಪವರ್ ಆರ್ ದಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಈಸ್ ವಿತ್ RBI. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ RBI ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ RBI ದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಲೈಕ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಏನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ದಿನದ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆರ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರತಿದಿನದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ RBI ಅದು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್. ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1934 ಆಕ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಏನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಇವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ RBI ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಅವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು RBI ದಲ್ಲಿ 2 types ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫಿಷಿಯಲ್ and non-official. So ಈ official and non-official directors they can be appointed or that they can be nominated. ಅದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 4 years. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ? 4 years. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ? 5 ವರ್ಷ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು CAG ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ 6 years. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಿದಾವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಲಿ 6 ವರ್ಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ RBI ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 4 years ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಆಫ್ ದ RBI ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1934. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ the governor and deputy governor are appointed by the government of India. So government of India governor ಮತ್ತೆ deputy governor ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಗವರ್ನರ್ ಅಂಡ್ 4 ಜನ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಮೇನ್ ಚೀಫ್ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು 4 ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್, 4 ಜನ 5 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ನಾನ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ನಾನ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಅದರ್ಸ್. ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 4 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾರು? 1 ಈಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ನಮ್ದು 4 ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 4 ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ? ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮುಂಬೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಇವು ನಮ್ಮ 4 ರೀಜನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇದರದು RBI ಅದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ರೀಜನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ RBI. ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಡೆಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮುಂಬೈ, ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಚೆನ್ನೈ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಇವು 4 ರೀಜನಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಈ 4 ರೀಜನಲ್ ಹೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದರ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರದು RBI ಅದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಈಗ ಅದರ್ 4 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೀಜನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ರೀಜನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್? 4 ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಮುಂಬೈಲಿ ಇದೆ, ಚೆನ್ನೈದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ RBI. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ RBI. ಸೊ RBI ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾನಿಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ. ಮಾನಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಆ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? RBI. ಅಂಡ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಕೆಲಸನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? RBI ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೈಲ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಆ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿನ RBI ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. An amendment to the RBI Act 1934 recently ಅಂದ್ರೆ in the year 2016 ಮೇದಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು RBI Act 1934. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ so it provides, this amendment provides the statutory basis for the implementation of the flexible inflation targeting framework. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 4 ± 2 ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್. ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 + 2 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6, 4 - 2 ಅಂದ್ರೆ 2. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 to 6 ಅಂದ್ರೆ 2 to 6 ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇದು ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 2016 ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇಡುಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 45ZB ಆಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ RBI Act 1934. ಈ 1934 ಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಮಿಟಿ 6 ಮೆಂಬರ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಕಮಿಟಿಲಿ 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ 6 ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ RBI ದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ RBI ಅಂಡ್ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ IAS ದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ 12 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ 3 members are from RBI and 3 members are from Government of India. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ, ಇದು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್
ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಅದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ದಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಡಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್, ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಶಾಸನದ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇವಾಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 280, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 324. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್, ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 148. ಈ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 76. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇವು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಲೋಕಸಭೆದವ್ರು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆನೂ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಅಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರದೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇದು ಐತಲ್ಲ, ನಮ್ದು NGT, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಲೋಕಸಭೆ ಆಗಲಿ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆದವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಸಭೆದವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಸೈನ್ ಅಥವಾ ಅಸೆಂಟ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂಜಿ ಅವರು. 1950 ಆನ್ 15th of March in the year 1950 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಂತ ಅವರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ 2014ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀತಿ ಆಯೋಗ 2015ರಿಂದ ಜನವರಿ 1, 2015ರಿಂದ ಇವಾಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇವು 3 ಜನ ಸೇರಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಅದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರ್ MPC, ದಿಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ 1934 ಆಕ್ಟಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಸೊ ಈ ಬಾಡಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2016 ಮೇದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ರೆಪೋ ರೇಟು, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆ ಜಸ್ಟ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ 4 + or -2, ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2016ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ 2021 ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ 5 year, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ವಿದಿನ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, 4 + or -2 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಬಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸೆಷನ್. ಯಾಕೆ ರಿಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕನಾಮಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸೆಷನ್, ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವೆನಿಜುವೆಲಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತರ ನಮ್ದು ಹೈಪರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್
ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ pegged at 4% with plus or minus 2 tolerance. ಅಂದ್ರೆ 4 plus 2 maximum 6, 4 minus 2 minimum 2. ಇದು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2021 ವರೆಗೂ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 6 ಮೆಂಬರ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಜನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ, 3 ಜನ RBI ಇಂದ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the second function is the regulator and supervisor of the financial system. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸಸ್. ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? RBI ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮನಿ, ದುಡ್ಡು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಮಲ್ಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಮಲ್ಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ಬೈ ದ RBI. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ RBI. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಜನರ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ SBI ದಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಏನೋ 1 lakh rupees ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ 1 lakh rupees ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ RBI ರೋಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅಂತವರು 9,000 crore rupees ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಈಗ ಜನ ಅಂತೂ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಹತ್ರ ಕೇಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ SBI ದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸಮ್ ಟೈಮ್ SBI ದವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯದವರು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ RBI ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ರೈಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ RBI ultimately regulates or supervises all the other banks in the country. Okay, so ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ the RBI main objective ಏನು? To maintain the public confidence and to protect the depositors and their interest. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು? ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು. And this is the second function. And third function is it is the manager of foreign exchange. ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅರೌಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 420 ಬಿಲಿಯನ್ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಓಕೆ, 420 ಬಿಲಿಯನ್ ಏನ್ ನಮ್ದು ಇದು ಇದೆ, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ RBI. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ಸಲ. ಸೊ ಹೂ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ದ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ RBI. or you can call the Central Bank of India. Central Bank of India ದವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And again it facilitates the external trade and payment. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ the external trade and payment ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? The Reserve Bank of India. Reserve Bank of India facilitates the external trade and payment. ಲೈಕ್ ಚೈನಾ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಪಾನ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Okay, and it promotes the orderly development and maintains the foreign exchange market in the country. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ it also maintains the external value of the rupee. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ರುಪಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ರುಪಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ RBI ದವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ these are the managerial function of the RBI and these are the regulatory function of the RBI. ಸೊ ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, the fourth is a very important function, the issue of currency. ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 ರೂಪಿ ಕರೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 1 ರೂಪಿ ನೋಟು, ಈ 1 ರೂಪಿ ನೋಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 1 ರೂಪಿ ನೋಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ನೋಟು, ಅದು 10 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್ ಆಗಲಿ, 20 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್ ಆಗಲಿ,
200 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ 2000 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? RBI. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ RBI. ಸೋಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ RBI ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ. ಈಗ 500 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್ ಮತ್ತೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ನವೆಂಬರ್ 8, 2016 ಏನ್ ಡಿಮಾನಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದಿನಿಂದ ಏನ್ ನೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ 500 and 1000, ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ? RBI. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು RBI ದು? ಜಸ್ಟ್ 1 minute. Okay, the main objective is to give the public adequate quantity of supply of currency notes and coins in the good quantity. ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is the issue of currency. And the fifth function is developmental role. Means it performs the wide range of promotional functions to support the national objectives such as making institutional arrangement for rural and agricultural finance. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ತರುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ತರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟಲ್ ರೋಲ್ ಅಂತ. And again it provides the priority sector lending. Priority sector lending ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. These each and everything decided by the priority sector lending and it is regulated by again RBI. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, the sixth function is the financial inclusion function. So financial inclusion ದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನಾ ಬಂತು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ 0 ರೂಪೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 0 ರೂಪೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಂತ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 15 ಲಾಖ್ ರೂಪೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಆದ್ರೆ 15 ರೂಪೀಸು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಏನಾದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಪೂವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಡವರಿಂದ ರೀಚ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನಾ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ some important are like no frills account. No frills account ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 0 ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ 0 ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟು ಗೆಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇವ್ರು ತುಂಬಾ RBI ದವರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ATM ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅಂದ್ರೆ RBI ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ some financial inclusion carried out by the RBI. So next ನೋಡಿ, so these are some related functions. ಅಂದ್ರೆ some ಈಗ performs the merchant banking functions for the central and state governments. So RBI ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದು ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ RBI ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಿಂದ ನಾವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಡೆಟ್ ಆಗಲಿ, ಫಾರಿನ್ ಡೆಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಫಾರಿನ್ ಡೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ
ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಲೋನ್ ತಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಬೈ ದ RBI. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಅದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SBI ದವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫಂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರುವಾಗ, ಈಗ RBI ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ SBI ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ at the last it acts like the lender of the last resorts. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ RBI ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತೆ SBI ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ RBI acts as a banker to the banks. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಇದು ಲೋನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ SBI ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ RBI ದವರೇ ಈ SBI ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವರಿಗೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡಿ, ನಿಮ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತರದ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಗಲಿ RBI ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ RBI. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು RBI ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತು, ಪ್ಲಸ್ RBI ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತು, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ SLR ಆಗಲಿ, ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಆಗಲಿ, MSF ಆಗಲಿ, LAF ಆಗಲಿ, ನೆಫ್ಟ್ ಆಗಲಿ, RTGS ಆಗಲಿ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ.